سبحانه وبحمده وسع كرسي السماوات والأرض سمايم كرسيم سفايلا ولا يؤوده حفظهما نسم متبق لسوا يسال وما قدر الله حق قدره يا الله أنت تكلني متن على متنوتم إلى اللهم أنت الأول مجمري أنتنا كانت ببيت من مل وأنت الآخر مجرش بتكرم أنتنا كأنت بوحالي اللم إلى 4 عمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام الله بتشاول يفكر لمن الملك اليوم زاري نقصنا لمن إلال ماني ملسا ماني مل لله الواحد القهار لأندنا لبتشنيا ولا أشنا فيه الله نوسيل الله لراسه من الله شيء النبي عليه الصلاة والسلام عندي صحابات جوا كتش بلو عطت السماء سماء كل سيت تميل دمس أوتاتش وحق لها أن تأط لتلي جبات على النبي عليه الصلاة والسلام كسماء إليكم من بوتها إلهم ويم يسجد ملائكة ويذكر ميادر ويم ركوع لي على بيون إنج بعده بوتها إلهم لازم الله سماء بيجزي وندت سفا وساني استلالفه إنيا سماين فترنات بأيد بجاتشن وإنا لموسعون يا سفاناتنا من دالا كذي چكا سول فترنا علاج كزام الله آدمنا استكاك روحم بچنك الله تو اسغباب وداينو سيدرس عينون كفته ودافو سيدرس انطس الحمد لله على آدم يمجمر يا አባታችን ቃል الحمد لله ዛሬ ጁማዓ ቀን ይላሉ አደም ወደ ጀነት የገባበት ከጀነት የወጣበት የተፈጠረበትም ቀን ነው ይላል የመጀመሪያ ከአባታችን አደም እንደ ሰው ልጅ የምንማረው ትምርት ማጉደል ይኖራል ማጥፋት ይኖራል መቀነስ ይኖራል መሳሳት ይኖራል አባታችን ከአፈር ነው አፈር ደግሞ ይደፈርሳል እኛም የአፈር ልጆች ነን አፈር መደፍረሱ አይቀርም እንሳሳት እንችላለን ወደ ጌታችን መመለስ قال ربنا ظلمنا انفسنا ነፍሳችን በድለናል ብለን መጸጸት ያባት ነው መሳሳት ያባት ነው መመለስም ያባት ነውና ልብን እንለው ይገባል الحمد لله أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وما في الخاطر جرى خلق آدم وجعله أبا موقرا الحمد لله خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فاح ناطق بفمه ربي حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله النبي المختار المبعوث بالتبشير والإنذار صلاة وسلاما عليه تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار لك أحرفي رتلتها ترتيلا طوبى لشعر في مكامك قيلا صلى عليك الشعر حين نسوقه ويظل مهما قيل عنك قليلا يا رب ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ عليهم نعمة الإيمان يا من إذا وقف العبد ببابه سطر القبيح وجاد بالغفران تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن معاشر المسلمين عباد الله أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله وقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، في بداية الخلق كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، الرحمن على العرش استوى، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش حملته والكرسي عظمته، وكل محمول بعظيم قدرته وكل محمول بلطف قدرته، فلا إله إلا الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. معاشر السادة، الله سبحانه وتعالى في بداية الخلق كتب مقادير الخلائق، ثم خلق الكون فقضاهن 7 سماوات، وأوحى في كل سماء أمرها، ثم خلق آدم وجعله أبا موقرا. ውድ ምእመናን፣ የዛሬ ኹጥባችን ስለ ፍጥረተ ዓለሙ ጅማሮ ይሆናል። የሰው ልጅ የተፈጠረበት መሰረታዊ ዓላማ አለ። ወደዚህ ምድር የተላከበት፣ ወደ ምድር የወረደበት የተሰጠው ኃላፊነት የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ አለ። ኢኒ ጃዒሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ፣ እኔ ምድር ላይ ተተኪ አምባሳደሮችን ላረግ ነው። ወይም የኽሉፉ ባዕዱሁ ባዕዳን፣ አንዱ አንዱን እየወለደ የሚተካ ፍጡር ላረግ ነኝ ብሎ ስለኛ ታላቅነት፣ ስለ አደም ልጆች ዝና ገና ድሮ አላህ አውጇል። የሰው ልጆችን ሊገዙት እንጂ አልፈጠራቸው። ምድርን ያለሙ ዘንድ አዟቸዋል። ወስተዕመረኩም ፊሃ። ይህን ተልኮ ረስተን ዛሬ በዱንያ ነዋይ ሰክረን በቁስ ናውዘን እንገኛለን። ታዲያ የሰው ልጅ ወደ ምንጩ መመለስ፣ የአላህን ትልቅነት ማሳየት፣ ለምን እንደተፈጠረ መጠቆም በዚህ ዘመን በእኛ ላይ ግዴታ ይሆናል። መጀመሪያ አላህ እሱና እሱ ብቻ ነበር ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ካነ አላህ ወለም የኩን ሸይኡን መዐህ፣ ከሱ ጋር ምንም አልነበረም። ሰማይ ምድር፣ ውሃ ንፋስ፣ አየር ዛፍ፣ እንስሳ የሰው ልጅ፣ ዓርሽ ኩርሲ፣ ጀነት ጀሃነም፣ ሲድረቱል ሙንተሃ መላእክት፣ ማንም አልነበር አላህ። ከዛም አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ትልቁን ዓለም ዓርሽን ፈጠረ ይላል። ግዙፉን ዓለም ስፋቱን ውፍረቱን እሱ ብቻ የሚያውቀውን በቁጥር ሊለካ የማይችለውን ፍጥረት አላህ ፈጠረ። ዓርሽን አላህ አይገለገልበትም፣ ከዓርሽም ጥቅም አያገኝም። ከሱ በፊት ነውና አላህ የነበረ። ፈለል ዓርሹ የሕሚሉህ፣ ዓርሽ አይሸከመውም። ወለል ኩርሲዩ ይስንዱህ፣ ኩርሲይ የሚባለውም ዓለም እሱን አያግዘው። በለል ዓርሽ ወዐዘመቱ፣ ዓርሽም ይሁን ታላቅነቱ፣ ወልኩርሲዩ ወዐዘመቱ፣ ኩርሲይም ይሁን ግዝፈቱ፣ ሁሉም በአላህ ጥበቃ ስር ነው። አላህና ብቻ። ዓርሽን ከፈጠረ በኋላ ውሃን ከስሩ ፈጠረ። የውሃው ውፍረት ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም 500 ዓመት ያስሄዳል ይላል። 500 ዓመት። አላህ ይሄን ከፈጠረ በኋላ ሶስተኛ ቀለም ብዕርን ፈጠረ። ብዕርን ከፈጠረው በኋላ አላህ አናገረው፣ እክቱብ መቃዲረ አልኸላኢቅ ማ የኩን ወማ ሰየኩን ለው ካነ ከይፈ ካነ የኩን፣ ፍጥረቱ ላይ የሚከሰተውን ጻፍ አለው አላህ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ፈንሸቀል ቀመር ምን ኸሽየቲላህ፣ የአላህን ትእዛዝ ሲሰማ ብዕሩ ደንግጦ ተሰነጠቀ ይላል። መጻፍ ጀመረ።
ዛሬ የተሰበሰብንበት ስብሰባ ተጽፏል። ነገ የምንሰበሰበው ተጽፏል። እስከ የውም القيامة وكل شيء ነው የሚል አላህ። ሁሉን ነገር أحصيناه ሰብስበን ጽፈነዋል። في إمام مبين ግልጽ በሆነው ሰሌዳ ላይ ለውህ محفوظ ይባላል። የሚጠበቀው ሰሌዳ እሱ ጋር ሁሉ ሰፍሯል። እሱ ውስጥ ያለውን አላህ እንጂ ሌላ የሚያውቅ የለም። ከዛ በኋላ አላህ እዚህ ጋር የተጻፈውን ወደ አፈጻጸም አወረደው። ወሰነ ቀደር የተጻፈው ነው። ቀዷ ሲፈጸም ማለት ነው። አላህ ትእዛዝ አስተላለፈ ፍጥረቱ ዓለም እንዲፈጠር። ሰማያት ተፈጠሩ፣ ምድር ተፈጠሩ፣ የሰው ልጅ ይቀጥላል። ወአውሃ ፊ ኩል ሰማኢን አምረሃ ወደ ሰማያትም አላህ ትእዛዝን አስተላለፈ። ሰማይን ፈጠራቸው። ምድርን 7 ሰማይን 7 አድርጎ ፈጠረው አላህ። ግን ይላል አላህ ሰማይና ምድር አንድ አካል ነበሩ ይላል። ከዛም ለያየናቸው ይላል። አወለም የረ الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا አንድ የነበሩና ففتقناهما የለያየናቸው መሆናቸውን አላዩም እንደ እነዛ ይካዱት ይላል አላህ። አንድ ነበር ሰማይም ምድርም ከአንድ ነው አላህ የቀደደው የነጣጠላቸው። ስለ አላህ ስለ ትልቅነቱ ሲናገር ስለ ኃያልነቱ ሲያውጅ الذي يا الله ማለት እሱ ነው خلق 7 سماوات طباقا አንዱ ባንዱ ላይ የተነባበሩ ሲሆን የፈጠራቸው አላህ እሱ ነው። ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت በአዛኙ ጌታ አፈጣጠር ክፍተትን አታይ። ተመልከት አማትር ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير። ለዛነው ቁርአን ስንቀራ ቁል በል አዑዙ እጠበቃለሁ ቢረቢል ፈለቅ ፈልቅቆ በሚያወጣው ጌታ እጠበቃለሁ። ከአንድ አካል ሰማይና ምድርን ፈልቅቆ የሚያወጣ ይሄን አዲሱን ክስተት የዘመኑ ጥናት ያጠኑ ሳይንቲስቶች the big bang theory ይሉታል። የታላቁ ፍንዳታ ቲዮሪ የሚሉት አላቸው። ጥናቱ የሚያሳያቸው ምንድነው? ሰማይና መሬት አንድ ሆና መሃላቸው በተፈጠረ ሙቀትና ፍሪክሽን ተነጣጠሉ ይላሉ። ሄደው ትንሽ ጭላንጭሉ ላይ ደረሱ። እኛ ቁርአን ድሮ ነግሮናል። አወለም የረ الذين كفروا እነዛ ካዲያን አልሰሙም አላወቁም እንዴ? أن السماوات والأرض ሰማይና ምድር ካነታ ረተን አንድ የነበሩና ففتقناهما የለያየናቸው መሆናቸውን አላወቁም እንዴ ይላል። ፍጥረተ ዓለሙ ጅማር አርሽ የሚባለው ግዙፍ ዓለም አላህ በእጁ ከፈጠረው ፍጥረት ውስጥ እሱ ነው። ሌላኛው አደም ነው። ሌላኛው ጀነቱ አድን ነው። አራተኛው ቀለም አላህ በእጁ የፈጠራቸው ናቸው። ሌላውን ግን ሁን አለው ሆነ አላህ። አርሽን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰሃቦቹ ጋር ቆመው ወደ ደመና ተመለከቱ። ይህን ደመና ምንድነው የምትሉት አሏቸው። በአረበኛ ቃል ነገሯቸው። ከዛም ወደ ሰማይ ማተሩና ከምድር ወደ ሰማይ ምን ያህል ይርቃል አሏቸው። አናቅም አሉ ሰሃቦቹ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 500 ዓመት ያስሄዳል። ይሄው የምናየው ፕላኔት የሚባሉት ዩኒቨርስ የሚባለው ምናምን የሚባለው ከአንደኛው ሰማይ ስር ያለ አንዱ ሰማይ ሌላውን እንዲያቅፎታል። ሁለተኛው ሰማይ ሌላውን አዝሎታል። ሶስተኛው ሌላውን ያጥረዋል። አራተኛው ያጥረዋል እስከ 7 ድረስ ልክ እንቁላል ከውስጡ ያለውን ቅርፊቱ እንደሚይዘው አንዱ አንዱን ጠበቅ ተነባብሮ ነው የተቀመጡት። ከሰባቱ ሰማይ በላይ ኩርሲ የሚባል ዓለም አለ። ግዙፍ ነው እሱ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ግዙፍ ዓለም ሲናገሩ አንዱ ሰማይ 500 ዓመት ያሰዳል ውፍረቱ። ካንዱና ከሁለተኛው መሃል ሌላ 500 ዓመት
ክፍት አየር አለ። ሰባቱ እንዲነባበሯቸውና መሰማዋቱ ሰብዓን ሰባቱ ሰማይ ወስዳችሁ ኩርሲይ የሚባለው ዓለም ላይ ብትጥሉት በረሃ ላይ እንደወደቀ ቀለበት ማለት ነው። سبحانه وبحمده وسع كرسيه السماوات والأرض سمايم كرسيم سفايلا ولا يؤوده حفظهما نسم متبق لسوا يسانون كرسيين وسداتشو عرش لي بتتقلوت بوتا يلو ከኩርሲይ በላይ ወሃላሉ 500 ዓመት ያሰዳል። አርሽን ግን ስፋቱና ግዝፈቱን እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አላህ ኻሊቁል አክዋን ይሄ የአላህ ግዝፈት ታላቅነት ሁሉ ነገር ማይሳነው መሆኑን ረሳንና ዛሬ መበደል ቀላል ነው። ሙቶ እንደሚቀሰቀስ ሰው ዘንግቷል። አልካደም ባፉ በድርጊቱ ግን አፈጽሞታል። ቸክ ሰጥቶ ይጠፋል። ውሸት እንደ ልብ ነው። ወሬ ቆንጥሮ ማስተላለፍ ችግር የለው። መቀባበል ተራ ነገር ነው። ዝምድና መቁረጥ ተራ ነገር ነው። የወላጅ ሐቅ መርቀጥ የለም። ወማ ቀደሩላህ ሐቅ ቀድሪ የአላህን ትክክለኛ መጠን አልመጠኑትም ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ አላሁመ አንተል አወል መጀመሪያ አንተ ነህ ካንተ በፊት ምንም የለም። ወአንተል አኺር መጨረሻ የምትቀረው አንተ ነህ ካንተ በኋላ የለም ይላል። የቂያም ቀን ሲደርስ ፍጥረት ዓለሙ ያልቃል። ነቢያት ይሞታሉ፣ መላእክት ይሞታሉ፣ ሰማይና መሬት ይተረማመሳሉ። ያኔ አላህና ጥቂት መላእክቶች ይቀራሉ። የሞት መላእካን አላህ ይጠራዋል። ማን ቀረ ይለዋል። ጌታዬ እኔ ጅብሪል ሚካኤል ነው ይላል። የጅብሪልን ሩህ ውሰድ ይለዋል። አላህ ይወስዳል። ማን ቀረ ይለዋል። እኔና ሚካኤል የሚካኤልን ሩህ ውሰድ ይለዋል። እሱም ይሞታል። መጨረሻ ማን ቀረ ይለዋል። ጌታዬ እኔ ብቻ ይላል። ሙት መለክል መውት ይለዋል። አንተም እለፍ ይለዋል። የተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ጸጥ ባለበት ተጨባጭ 40 ዓመት ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። አላህ ብቻውን ይፎክራል። ሊመኒል ሙልኩል የውም ዛሬ ንግስና ለማን ነው ይላል። ማን ይመልሳል? ማንም የለም። ሊላሂል ዋሂዲል ቀሃር ይላል። ለአንዱና ለብቸኛው ለአሸናፊው አላህ ነው ሲል አላህ ለራሱ ምላሽ ይሰጣል። አላህ ኃያል ጌታ ታላቅ ጌታ። አላህም በ6 ቀናት ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ምድርንም ባረካት። ሰማይ ውስጥ የሚኖሩትን መላእክቶችንም ቦታ መደባቸው። አንደኛው ሰማይ የሚኖሩት ከሁለተኛው በሳይዝ ያንሳል። ግዝፈታቸው በየሰማዩ ልክ ይጨምራል። ሁሉንም ሰማይ በትእዛዝ ሞልቷቸዋል። ሰማያት ሞልተዋል፣ በመላእክት ታጭቀዋል። ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ የሰሃቦቹ ጋር ቁጭ ብለው አጥት ሰማይ እኮ ሲጥጥ የሚል ድምፅ አወጣች። መኪና ጭነት ሲበዛበት የሚያወጣው ድምፅ አለ አይደል? ሲጥጥ አለች አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወሁቀ ለሃ አንተጥ ልትል ይገባታል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከሰማይ ላይ እኮ ምንም ቦታ የለም። ወይም የሚሰግድ መላእክት ወይ ዚክር የሚያደርግ ወይም ሩኩዕ ላይ ያለ ቢሆን እንጂ ባዶ ቦታ የለም። ለዛም አላህ ሰማይ በየጊዜው እንድትሰፋ ውሳኔ አስተላለፈ። እኛ ሰማይን ፈጠርናት ቢአይዲን በእጃችን ወኢና ለሙሲዑን ያሰፋናት ነው ምንዳላል። ከስድስተኛው ቀን በኋላ የውሙል ጁምዓ የጁምዓ ቀን አላህ ጀነትና ጀሃነምን ፈጠረ። ጁምዓ ከዐሱር በኋላ አባታችን አደም እንዲፈጠር አላህ ወሰነ። ዛሬ ጁምዓ ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጁምዓ ቀን ይላሉ አደም ወደ ጀነት የገባበት ከጀነት የወጣበት የተፈጠረበትም ቀን ነው ይላል። ከዐሱር በኋላ
አላህ የሞትን መላእክት ወደ ምድር ላከ። ከመሬትም አፈር ዘግነን አለ ይዞ መጣ። ይዞት የመጣው አፈር ነጭ አለው፣ ቀይ ድንጋዩ፣ ጠጠሩ፣ ጥቁሩ ሁሉ አለ። ይሄንም አፈር በጀነትና በሲድረተል ሙንተሃ መሃል አስቀመጠ። መላእክት መጥተው አላህን ጠየቁ፣ ይሄ ጭቃ ምንድነው? ኢኒ ኻሊቁን በሸረን ሚን ጢን፣ ከዚህ ጭቃ ሰው ልፈጥር ነው አላቸው። ከዛም አላህ አደምን አስተካከለ። ሩህም በጭንቅላቱ አስገባበት። ወደ አይኑ ሲደርስ አይኑን ከፈተ። ወደ አፉ ሲደርስ አነጠሰ። አልሐምዱሊላህ አለ አደም። የመጀመሪያ አባታችን ቃል አልሐምዱሊላህ። ከዛም ወደ ሆዱ ወረደ፣ ወደ እጁ ገባ። ሩህ ምንድነች? አላህን የከተታት ሚስጥሯ ምንድነው? ቁል ሩሁ ምን አምሪ ረቢ፣ እሱም ያውቃት ጥበብ ነች ሩህ ማለት። ተኝተን ሰማይ ደርሳ ትመጣለች፣ እሱ ነው የሚያውቀው እንዴት ደርሳ እንደምትመጣ። አጀሏ ከደረሰ እዛው ንዛታለን አለ አላህ። ያልደረሰው እንልከዋለን፣ ይነቃል ሰውዬ። ሚስጥሯ ምንድነው? ሩህ ብርሃን ነች? ንፋስ ነች? ቁል ሩሁ ምን አምሪ ረቢ፣ ጌታ ብቻ ነው የሚያውቀው። ያኔ አደምም እጁ ጋር እንደገባች መቆም አማረው። ወኹሊቀል ኢንሳኑ አጁላ፣ ችኮላ ያኔ ነው የጀመረው። አደምም እንደተፈጠረ ወደ መላእክት መጣ፣ ሰላምታ አቀረበላቸው። መላእክትም ደረጃውን ለማወቅ ጠየቁት። ወዓለመ አደመል አስማአ ኩለሃ፣ የሁሉንም ነገር ስም ለአደም አስተማር ነው አለ አላህ። የሁሉንም ቋንቋ አሁን ምንማረው አደም አባታችን ያውቁታል። ለዛ ነው ዑለማዎች አባታችን አደማውን ከምድር ቢወጡ የትኛውም ሀገር ሄደው ያላስተርጓሚ መናገር ይችላል። ሁሉንም ቋንቋ አላህ አስተምሯቸው። መላእክት በእውቀቱ ተገረሙ። ለአደም የክብር ስግደት ወረዱለት። ሸይጣን ሲቀር እሱ አልሰግድም አለ። አአስጁዱ ሊመን ኸለቅተ ጢና፣ ከጭቃ ላቦካው ሰግዳለሁ እንዴ? ኸለቅተኒ ሚን ናር፣ እኔን ከሳት ፈጠረኝ፣ ከሚያቃጥል ከሚበላ ከጭቃ ለተፈጠረው ሰግዳለሁ እንዴ? ጭቃ እሳትን እንደሚያጠፋው አላወቀም ሸይጣን። አላህም አደምና ሐዋን ወደ ጀነት ግቡ አላቸው። አንዲትን ዛፍ እንዳትበሉ አላቸው። ጀነት የሚለው ስያሜ አትክልት ማለት ነው። ዛፍ የበዛበት ዓለም ነው። አዝርዕት ፍሩት የበዛበት ሀገር ነው። የተከለከሏትን አባታችን አደም ከሐዋ ጋር ቀመሱ። ያኔ ልብሳቸው ተገፈፈ። ከጀነትም እንዲወርዱ አላህ ወሰነ። አባታችን አደም የምድርን ህይወት ለመጀመር ወደ ምድር ከሐዋ ጋር ወደ ምድር ወረዱ። አላ ወፈዐሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين። الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه። ውድ ምእመናን ዛሬ ፍጥረት ዓለሙን ጅማሮ ማውሳታችን የአላህን ኃያልነት እንድንረዳ ብሎም እንደ ሰው ልጅ የተላክንበትን ቁም ነገር እንዳንረሳ ለማስታወስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አባታችን አደምን ወደ ምድር ሐዋን አወረዱ። እነሱም ይቅርታ ጌታቸውን ጠየቁ። ቃላ ጌታችን ረበና ظلمنا أنفسنا፣ ነፍሳችን በድለናል ትእዛዝህን በመጣስ ወኢን ለም ተግፊር ለና፣ ካልማርከን ወተርሐምና ካላዘንክልን ለነኩነነ ሚነል ኻሲሪን፣ ከከሳሪዎች እንሆናለን። አላህ ማህርታ ሰጣቸው። የምድራዊ ቆይታን እንዲያሳልፉ ትእዛዝ ሰጥቶ አወረዳቸው። የመጀመሪያ ከአባታችን አደም እንደ ሰው ልጅ የምንማረው ትምህርት ማጉደል ይኖራል፣ ማጥፋት ይኖራል፣ መቀነስ ይኖራል፣ መሳሳት ይኖራል። አባታችን ከአፈር ነው፣ አፈር ደግሞ ይደፈርሳል። እኛም የአፈር ልጆች ነን። አፈር መደፍረሱ አይቀርም፣ እንሳሳት እንችላለን። ወደ ጌታችን መመለስ ቃላ ረበና ظلمنا أنفسنا፣ ነፍሳችን በድለናል ብለን መጸጸት የአባት ነው፣ መሳሳት የአባት ነው፣ መመለስም የአባት ነውና ልብ ልንለው ይገባል። ሁለተኛ
ከአባታችን አደም ታሪክ የምንማረው አመስጋኝ ነው። አባታችን አደም የመጀመሪያ ካፋቸው የወጣ ቃል አልহামዱሊላህ። አሁን አልহামዱሊላህ አለ ሁሉም ስለጎደለበት ነገር ነው የሚያወራው አይደል? ስለቀነሰበት ነገር ተማጽኖ ያገኘውን ነገር ከ3 ቀን በኋላ ይረሳውና አዲስ ይመኛል የሰው ልጅ። ሐምድሊላህ አላህ የሰጠውን ጸጋ ሁሉ ረስቷል። የሰጠው ጸጋ ደግሞ ቢቆጠር አይደለም ወይ እንተ ዑዱ ንዕመተላህ ላ ተሕሱሃ። ጸጋው ብዙ ነው እኛ ዘንድ የዋለው ጤንነቱ፣ የምንጎርሳት ነገር፣ ህይወቱ፣ ትልቁ ቁም ነገር የሰጠን ኢማን አልহামዱሊላህ ካፋችን ርቋል። ስለ መጉደል፣ ስለ ኑሮ ችግር፣ ስለ ጦርነቱ፣ ስለ ፖለቲካል ስንክሳሩ ችግር እንጂ ምስጋና የሚያወራ ትንሽ ሰዎች ናቸው። ከአንገት በላይ እንኳን አላህ ፈሳሽን አድርጓል። የጀሮም ፈሳሽ መራራ አደረገው። ለምን አደረገው? ማታ ተኝተህ ትላትን ሊጎበኝ ይችላል። ያኔ ማደሪያ ነው ብለው ሲገቡ ሲቀምሱት ይመራቸውና ምን ይሆናሉ? ይመለሳሉ አይደል? ጣፋጭ ቢሆንስ እዛው ነው ጎጃቸው የሚቀልሱት አይደል? የአይንም ፈሳሽ ሐር አቃጣይ አላህ አደረገው። እንባ የሚባለው አይንን ስትከፍት ከሽፋሽፍታ አልፈው የሚገቡ ከአይን ጭራ አልፈው የሚገቡ ጀርሞች፣ ባክቴሪያዎች ይኖራሉ። እነሱን አቃጥሎ አይን ውስጥ ያለው እንባ ፈሳሽ ጫፍ ላይ ያስቀምጥልሃል። የአይንም ፈሳሽ አቃጣይ፣ የጀሮን መራራ አደረገው። የአፍንጫም ፈሳሽ አጣባቂ አደረገው እንደማስትሽ። ለምን ትተነፍሳለህ? ቶልቶሎ የምትስበው ነገር ተጣብቆ በንፍጥ መልክ እንዲወጣ የሚይዝ ማስትሽ አድርጎ አላህ አስቀመጠ። የአፍን ፈሳሽ ጣፋጭ አደረገው። ምራቅ ጣፋጭ ነው። ትክክለኛ የምራቅ ቴስት የትኛውንም ጥፍጥና ማዋሃድ የሚችል ለየት ያለ ጥፍጥና አላህ ሰጥቶታል ለምራቅ። ምግብ እንድታጣጥምበት፣ እንድታወራርድበት። ብዙ ጊዜ ውሃ ሳንጠጣ እንኳን ምግብ እንበላለን። ውሃ ተሰጥቶናል እዚህ ውስጥ። ከጭንቅላት በላይ ያለውን ፈሳሽ እንኳን አታይ። ወፊ አንፉሲኩም አፈላ ቱብሲሩን። በነፍሶቻችሁ አታዩ? እንዴት አድርጎ ነው አላህ የሰራ? አንዱን መራራ፣ አንዱን አጣባቂ፣ አንዱን አቃጣይ፣ አንዱን ጣፋጭ። ራስ ላይ ብቻ ያለውን ፈሳሽ ሐምድ አልহামዱሊላህ። ተኝተ ስትነሳ ፍራሽ ላይ ያልተጋደለ ብዙ ሰው አለ። መለስ በል አልহামዱሊላህ። በእርግጠኝነት አብዛኞቻችን ዛሬ የምንኖረው ህይወት የትናንት ህልማችን ነበር። ደርሰንበታል። አላመሰግነውም አላህ። ትንሽ ትዳር ሊይዝ ፈልጓል፣ ተሳክቶለታል። ስራ ነገር አለ፣ ተሳክቶለታል። ሪዝቅ አለ፣ ተሳክቶለታል። ስራ አለ፣ ተሳክቶለታል። ግን ሌላ ስለሚያልም ይሄን ረስቶታል። ህይወት እንዴት ነው ስትለው እንዳለን አለን ይላል። እንዳለህ መቀጠል ጸጋ። ብዙ የሚጎልበት ሰው ስላለ ከአባታችን አደም የመጀመሪያ ምን ወስደው አልহামዱሊላህ። ሶስተኛ እዚሽ ምድር ላይ ትልቁ ተልኮ የምድር ኸሊፋ ልንሆን ተልከናል። አላህ መጀመሪያ ላይ ምድር ላይ ያስቀመጠ ጅኖችን ነበር። እርስ በርስ ተጋደሉ፣ ደም ተፋሰሱ። መላእክትን አውርዶ ጅኖችን ወደ ወንዙ ዳር ገፋቸዋል። ምድርን ካጸዳ በኋላ ነው አደም የወረደው። ለዛ ነው አደም ሊፈጠር ሲል መላእክቶቹ የጅኖችን ብክለት ስለሚያውቁ አተجعሉ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ሚያባክኑ ሚያጠፉ ደም ያፈሱት ልታረግ ነው እንዴ ያሉት። አላህ እኔ አውቃለሁ አለ። በእናንተ ኮራ፣ በእናንተ አላህ ፎከረ። ሷሊሖች እንደሚወጡ አላህ ያውቅ ነበር። ኢኒ አዕለሙ ማ ላ ተዕለሙ ማለት እኔ አውቃለሁ ከአደም ዘር ደጋጎች ይወጣሉ፣ ዑለማዎች ይወጣሉ፣ ሙጃሂዲኖች ይወጣሉ፣ የአላህ እውነተኛ ባሮች ይወጣሉ። ለሊት ሲሰግዱ የሚያድሩ ዚክር ማይለያቸው ሙስባህ እጃቸው ላይ ማታጣባቸው ሷሊሖች ዛኪሮች ይመጣሉ። አላህ ይሄን ያውቃል። እኔ አዕለሙ ማ ላ ተዕለሙ ማለት ወደ ምድር የመጣንበት ኃላፊነት ምድርን ልናቀና፣ የሰው ልጆችን ልንታደግ፣ ምድርን ልናስውባት ወስተዕመረኩም ፊሃ ትልቅ ኃላፊነት ተሸክመን የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተልእኮ ልናስቀጥል ዛሬ መጽሐፉ እኛ እጅጋ ይገኛል። ያ መን ትሕቡነ ነቢየ ሙሐመዳ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ጡለ ልመዳ
فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مديونا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين. ألا فأقم الصلاة.